अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। और आप जो आपके चैनल की तरफ से बराह रास्त तस्वीरात देख रहे हैं, ये शहर कोलार क्लॉक टावर हज़रत खुतबे गौरी रहमतुल्लाह अलैह चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो आए दिन नौजवानों में अलग अलग जो आदतें बढ़ती जा रहे हैं, जैसे कि नशा हो, व्हीलिंग हो और दूसरे कई तरह के चीज़ें जो समाज में बुराई फैलाने का काम करते हैं, उससे दूर रहने के लिए हज़रत खुतबे गौरी रहमतुल्लाह अलैह चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों और कोलार टाउन पुलिस के ज़िम्मेदारों की तरफ से ये एक इजलास रखा गया, जो वहाँ पर नौजवानों को और दीगर अमायदीन शहर को जमा कर जो समाज में हर दिन नए नए जो शौकीन नौजवान पैदा हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर समाज में जो बुराई फैलती है उससे दूर रहने के लिए एक इजलास रखा गया, जिसमें कोलार टाउन पुलिस के सब इंस्पेक्टर वहाँ पर आए हुए नौजवानों को अखलाक और दर्स देते हुए कि आप किन चीज़ों से बाज रहें तो आपके घर वालों को और आपके खानदान वालों को और आपके माँ बाप को और आपके समाज में आपको इज्जत मिलेगी, और किन चीज़ों में आप मुब्तला रहें तो आपको बदनामी मिलेगी। तो ऐसे कुछ बातें वहाँ पर आए हुए नौजवानों को बताए, और ख़ासकर जो नौजवान व्हीलिंग करते हैं, जो व्हीलिंग से आप ही का नुकसान होता है, आपके नुकसान से आपके माँ बाप के दिल को दुख पहुँचती है और आपके ख़ानदान वालों को दुख पहुँचता है। और आप जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उस वक्त आपको आपके माँ बाप बड़े प्यार और लाड़ से पालते हैं, और उसके बाद में आप की ही हड धर्मी से आपके वालिदैन आपको बाइक दिलाते हैं और आप वो बाइक लेकर रास्तों पर व्हीलिंग करने निकलते हैं। या तो आपका नुकसान होता है या आपकी व्हीलिंग करने की वजह से दूसरों का नुकसान होता है। ये सब चीज़ें समाज में बहुत बुरी आदतें हैं। और दूसरा, जो गांजा हर दिन हर गली कोचे में हर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा है, ये एक बार कोई नौजवान उस नशे का आदी हो जाए तो उस नशे से फिर दूर आने के लिए बहुत उम्र लग जाएगी, यानी कि उम्र ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उस नशे से दूर नहीं होंगे। तो ऐसे कुछ बातें आए हुए वहाँ पर सर्कल इंस्पेक्टर टाउन स्टेशन के और वहाँ पर जमा हुए हज़रत खुतबे रहमतुल्लाह अलैह के चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदार और वहाँ के पेश इमाम साहब नौजवानों को बताते हुए वहाँ के सीधे सीधे तस्वीरात आप देख सकते हैं। आपके अपने चैनल की तरफ से हज़रत खुतबे रहमतुल्लाह अलैह चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आए हुए मेहमानों को गुलपोशी करते हुए भी आप देख सकते हैं, और सारे तस्वीरात आप देख रहे हैं आपके अपने कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल की तरफ से। ऐसे ही प्रोग्राम्स हर गली हर मोहल्ले में करने का पुलिस डिपार्टमेंट इरादा रखती है। तो हो सकता है आपके हर मोहल्ले में अगर आप जाकर कहें तो वहाँ पर आपके मोहल्ले में आकर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नौजवानों को जमा करके, अमायदीन और वहाँ के ज़िम्मेदारों को जमा करके एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा जाएगा। तो वहाँ के सारे तस्वीरात हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको ये तस्वीरात और आपको ये चैनल पसंद आए हो तो आपके दोस्तों अहबाब को मोबाइल तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोलार के अतराफ़ और किनाफ के अखबारात तस्वीरात के ज़रिए पहुँच सके। शुक्रिया। ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಏರಿಯಾನ ನಮ್ಮ 14ನೇ ಬೀಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ 20 ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 20 ಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ಭಾಗದ್ದು 14ನೇ ಬೀಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬೀಟ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಈ ಏರಿಯಾದ್ದು ಇವ್ರ ಆಗುವುಗಳನ್ನು ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಂದ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು. ಇವರು 1-to-1 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನದ್ದು ಒಂದು ಮನೆದು ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಈ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು 300 ಮನೆ ಬರುತ್ತಂದರೆ 300 ಜನದ್ದು ಸಂಪರ್ಕನ ಇವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಹೊಸ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರು ಕಳ್ತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಫಸ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಬೀಟ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೌನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದು, ಇಡೀ ಟೌನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಜನನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರೆ
ಒಂದು 100-200 ಜನ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೀಟನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸು ಯಾರು ಹೊಸರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವರು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸರಿ ಬೀಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ದಿವಸ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಬ್ಬರು ನೆನಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ, ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಂಡು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಏಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅವರು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಳ್ತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ಯಾರೋ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಈ ಬೀಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆ ಥರದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಳ್ತನದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಬೀಟ್ ವಸ್ತು ಅದು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಗಾಂಜಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಫೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ MDMA ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವನ್ ಮದ್ಯನೂ ಸಮೇತ ಏನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸಮೇತ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋದೇ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ. ಮನುಷ್ಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದರದ್ದು ಏನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಗಾಂಜಾ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಅದರ ಅಮಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಾದವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು 60 to 70% ಇದ್ರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಳ್ತನ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಡೆದಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ 60 to 70% ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 20 to 30% ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಕ್ಕದ್ದು ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ನಾವು ನೋಡೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಸೇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೊಡ್ಬೋದು, 2 ದಿವಸ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. 1 ದಿವಸ ಕೊಡ್ಬೋದು, 2 ದಿವಸ ಕೊಡ್ಬೋದು, 3ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಂಥ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಬ್ದಾರ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಗಾಂಜಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಇಲ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಬೇಕಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಿಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಾಂಜಾ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿದ್ದು, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸಮೇತ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾನು
ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು, ಇನ್ನು ವೆಹಿಕಲ್ದು, ನಾನು ವೆಹಿಕಲ್ದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್, 2 ವೀಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, 4 ವೀಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ದೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ, ಯಾರೋ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಯಾರ್ದೋ ಇಲ್ಲ 3-4 ಕೈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಗಾಡಿ ಯಾರೋ ಓಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಇರಲಿ, ಅದು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅದಕ್ಕೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 1000-2000 ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಯಾರು ಮಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ RCನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನೋ ಸಪೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು RC ಓನರು ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಏಟಾದರೆ, ಹೋದರೆ, ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು RC ಓನರು ಬಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು RC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1-2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು 5,000-10,000 ಕೊಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ. ಆ ಥರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ, 5,000 ಕೊಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ. ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಗಾಡೀಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಗಾಡಿನೇ ನಮಗೆ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಗಾಡಿನ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಏನು 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈನರ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೈನರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಜರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ, ಈಗ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಮೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ ಆದರೆ ನಡೀತಿರೋದು. ಮೈನರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೇಜರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ರೈಟ್ಸು ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೈಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ, ಹುಡುಗರ ಜೊತೆನೋ ಹುಡುಗಿನ ಜೊತೆನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದವ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ನಮ್ಮದು ಧರ್ಮ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಅದೇ ಹುಡುಗಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಹುಡುಗ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹುಡುಗಿ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ, ಪರಿಚಯ ಇರ್ತದೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹುಡುಗ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಏನಾದ್ರು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ರೇಗಿಸೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆದರೂ ಹುಡುಗನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಹುಡುಗಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗಾಗಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಹಂಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಬನ್ನಿ. ನೀವೇ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ತಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹುಡುಗರು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹುಡುಗಿನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹುಡುಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು, ಈ ಥರದ್ದು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು 1-2 ಒಂದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಲೂ ಅಪರಾಧ. ಈಗ ನಾವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾಶಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಆ ಥರಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಇತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ತಗೊಬನ್ನಿ. ಆ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಮನದ್ದು ಅದು ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸೇರಿದಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏಟು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಡೆದವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಿಗಾಕೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಒಂದೇನೋ ಹುಡುಗನ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದು ಮಿಡ್ಗಾಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಗಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅದರ್ ರೋಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಇವ್ರು ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಪೋಸ್ ಇವರೇ ಹೋಗಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವ್ರು ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಲಿಂಗಿಗೆ ಯಾರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು 16 ವರ್ಷ 18 ವರ್ಷ ಏನಿರ್ತದೆ, ಈಗ ವಿತೌಟ್ ಗೇರು 16 ವರ್ಷ ಇದೆ, ವಿತ್ ಗೇರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಏನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೈನರ್ಗಳು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ದಂಡ ಇದೆ. ಬರೀ ಮೈನರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ, ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ದಂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಗಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ 25,000ವರೆಗೂ ದಂಡ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು 1 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವನ ಇದೆ. 18 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 70-80 ವರ್ಷ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಆದ ನಂತರ ಓಡಿಸ್ಲಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ 18 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಾಡಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವೀಲಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸೇ, ಯಾರು ಏಜ್ ಆದರೂ ನೀವು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ವೀಲಿಂಗು. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೇ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಲ್ಲ, 16 ವರ್ಷದಿಂದ 20-22 ವರ್ಷ ಈ ಏಜ್ನವರೇ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗದರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀಲಿಂಗ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಶಬೆ ಬರಾಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಂಡ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ವಾದ ಹೋಟ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ಪಂಡ್ರಾಜ್ನಳ್ಳಿವರೆಗೂ ಒಂದು 500 ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಜ್ವರ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ವೀಲಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಸೀದಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಈ ಹುಡುಗರು ಆಡಿದ್ದೇ ಆಟ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥವನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ವೀಲಿಂಗಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಮಾಡ್ಬೋದಾದೋ ಅದು 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. 3ನೇದು ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಂದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಥರದ ಯಾವ ಇಂಥ ಅಪರಾಧಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನಾ ಥರದ ಅಪರಾಧಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ಗಳು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಲಾಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೋ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತನೋ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮಣಿನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತನೋ, ನೀವು ಇವತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು 1,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತನೋ, ಈ ಥರದ್ದು ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೋ, ಅಥವಾ ಮನೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ನಾವು ಮನೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಈ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಡೇಟಾಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ತಗೊಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಇದು ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು,
ಅಥವಾ ಹೊಡೆದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಈ ಥರದ್ದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಹಾರದಲ್ಲೋ ಯು ಪಿಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬಂದು ಏಮಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ. ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ವರ್ಷಿಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದಿರ್ತೀರಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುರಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಯಾರೋ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಯಾರು ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡೋದು 108 ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರದ ಮೋಸ ಮಾಡೋರ ಸಮೇತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವಿತೌಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮನಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರದ ಆಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 100% ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮೋಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಮಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು RBI ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಯಾರು ಯಾವ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡು, ಒಂದು 5-10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಮೈಮರ್ತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 1930ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಫ್ರಾಡ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಯಾರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸಮೇತ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಅಫೆಂಡರ್ಗಳು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 1930ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಆದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆ ಥರಕ್ಕೆ ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಾಂಜಾ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಯಾರು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕವರು ಒಳಗಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸರಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು. ಅದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾರು ಆ ಥರದ್ದು ಕೆಲವರು ಬಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೊರ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಈಚೆ ತರೋದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಗಾಂಜಾನ ಅಥವಾ ಏನೋ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರದವ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೆ ಗುರುತಿಸಿ ತಾವು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗಮನಕಾರ ತಗೊಬನ್ನಿ. ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಹೆಸರೇ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಬಲಿಯಾಗದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ
ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು